سنتیں پڑھنے کا ٹائم دیا جاتا ہے. آپ لوگ آئیے، تشریف رکھیے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک حدیث شریف میں ہے، ہمارے آپ کے آقا و مولا سید عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسرعوا بالجنازہ، جنازے کے معاملے میں جلدی کرو. یہ حدیث اتنی مشہور ہے کہ حدیث کی جو مشہور 6 کتابیں ہیں جنہیں صحاح 6 کہتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داود، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، ان 6 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اسرعوا بالجنازہ، جنازے کے معاملے میں جلدی کرو. ایک حدیث شریف میں ہے، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مولا کائنات علی مرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا 3 باتوں میں دیر نہ کرو. الصلاۃ اذا حانت، نماز جب اس کا مناسب وقت ہو جائے. والجنازۃ اذا حضرت، جنازہ جب تیار ہو تو اس میں دیر نہ کرو، جلدی کرو. والایما اذا وجدت لها قوا، اور غیر شادی شدہ عورت، لڑکی جب اس کا مناسب رشتہ ملتا ہو تو اس میں دیر نہ کرو. ایک حدیث شریف میں ہے، رسول خدا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات احدکم فلا تحبسوه واسرعوا بها الى قبره، جب تم میں سے کسی کی موت ہو جائے تو اس کو روکو مت. واسرعوا الى دفنه الى قبره، اور اس کو قبر میں پہنچانے میں جلدی کرو. ایک حدیث شریف میں ہے، رسول خدا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، عجلوا فإنه لا ينبغي أن يحبس جیبۃ المؤمن بین ظہرانی اہلہ. جلدی کرو، عجلوا، جلدی کرو. یہ ٹھیک نہیں ہے، لا ينبغي، یہ مناسب نہیں ہے، ان یحبس جیفۃ المومن، کہ مومن کی لاش کو روکا جائے بین ظہرانی اہلہ، اس کے گھر والوں کے درمیان. اس قسم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. ان حدیثوں کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے، علماء کرام نے فرمایا کہ جنازے میں جلدی کرنا جہاں تک ممکن ہو سنت ہے، اور بے وجہ تاخیر کرنا، بے خاص ضرورت دیر کرنا خلاف سنت اور مکروہ ہے. بلکہ اس میں ایک حدیث جو ابو داؤد شریف کی تھی، تو امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابو داؤد میں اس قسم کی حدیثوں کا جو باب بنایا ہے، چیپٹر، اس کا نام ہی رکھا ہے باب و تعجیل جنازہ، جنازے میں جلدی کرنے کا بیان. سمجھا؟ جنازے کے معاملے میں جہاں تک ممکن ہو جلدی کرنا بہتر ہے، سنت ہے.
जैसे कोई मैयत हो जाती है तो मेरा मशवरा ये रहता है कि करीब वालों को बुला लिया करो। आजकल फ़ोन का ज़माना है। पहले ज़माने में तो ये होता था कि लोग खबर करने जाते थे, बहुत ख़ास आदमी कोई होता था, ख़ास रिश्तेदार, बेटी है, बेटा है, आसपास करीब में, तो उसको खबर करने जाते थे चल करके या बुला के लाते थे। दूर दराज के लोगों को खत लिखते थे, बाद में इत्तला होती थी। अब टेलीफोनों का ज़माना है, करीब के लोगों को खबर कर दिया, बाहर के लोगों को, दूर के लोगों को अगर खबर की जाए तो उनसे ये कह दिया जाए कि भाई आप लोग वहीं से दुआ करो और फातिहाएं भी होती हैं अपने यहाँ, उन फातिहाओं में शिरकत कर लो। एक आदमी की वजह से बहुत से लोगों को रोकना, जनाज़ों में ताख़ीर करना, सारी पब्लिक के लिए परेशानी का सबब बनना, घर वालों के लिए परेशानी का सबब बनना, बच्चे भूखे प्यासे रहते हैं, घरों में खाने नहीं पक पाते। आप जितना गौर करेंगे अपने इस्लाम में, अपने नबी की हर सुन्नत में हिकमत है। ये तुम बयान कर रहा हूं, आप अकेले में बैठ के गौर करना, गौर करने में ज्यादा मजा आता है। मैं तो गौर करता हूं, हुजूर की हदीसें पढ़ता हूं, फिर मुआशरे को देखता हूं, समाज को देखता हूं, हालात को देखता हूं, दुनिया पर नजर डालता हूं, तो मुझे कभी कभी अजीब कैफियत हो जाती है दिलो दिमाग की। ऐसा लगता है कि वाकई अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत का सबसे बड़ा कमाल आप ही हैं। जनाजे में जल्दी करने के बारे में हदीसें आई, आप अकेले में गौर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, बहुत सी बातें आप भी देखते होंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई मुस्तफ़ा जान रहमत की हर सुन्नत हिकमतों का समुंदर है। समझे आप? मगर आजकल इसका लिहाज नहीं रखा जाता, कहीं देखने की वजह से देर हो रही है, बार बार दिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं। देखना एक रिवाज है, कोई नाजायज तो नहीं है, लेकिन देखना कोई जरूरी चीज नहीं है। असल चीज यह है कि आप मैयत के लिए दुआ करिए, पढ़ के सवाब पहुंचाइए, नमाज जनाजा पढ़िए। थोड़ा बहुत दिखा दिया 1-2 मिनट में जनाजा तैयार करने के बाद, समझे आप, तो वो तो खैर ताखीर में शामिल नहीं होगा। और बल्कि अपने यहाँ ये अपने मसलक में, हनफी मसलक में जहाँ तक मेरी मालूमात है, अपने मसलक में जनाजे की नमाज दोबारा नहीं है, एक ही बार होगी। एक ही बार जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है, दोबारा नहीं पढ़ी जाती, समझे आप। और एक सूरत है कि हाँ, अगर वली की मर्जी के बगैर किसी गैर आदमी ने नमाज पढ़ा दी हो या पढ़ ली हो, वली का मतलब जैसे बेटा, बाप, भाई, चचा वगैरह, ऐसे घर वालों की मर्जी के बगैर किसी गैर आदमी ने अगर नमाज पढ़ ली बगैर उनकी इजाजत के, और वो उसमें शरीक भी ना हुए, अगर शरीक हो गया तो ये भी इजाजत है। ये जो कहते हैं इजाजत दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर वो उसमें शरीक है और उससे वो राजी है तो ये शरीक होना भी इजाजत है, ऐलान करने की जरूरत नहीं है, समझे नहीं। उसने अगर नहीं पढ़ी है और किसी गैर आदमी ने उसकी मर्जी के बगैर पढ़ा दी है तो उसको हक है कि वो नमाज दोबारा पढ़ सकता है, वली। लेकिन अगर इमाम मोहल्ले के इमाम ने पढ़ा दी या इमाम जुमा ने पढ़ा दी तो उसको भी हक नहीं, क्योंकि इमाम जुमा और इमाम मोहल्ला खुद मैयत की नमाज का वली होता है। मोहल्ले की मस्जिद का इमाम जिसके पीछे 5 टाइम की नमाज पढ़ी जा रही, वो भी वली है, समझे आप। तो अपने हनफी मसलक में जनाजे की नमाज दोबारा नहीं है। कुछ लोगों ने इसकी इजाजत दी, पढ़ते भी हैं, तो उसके सबूत में जो उलमाए किराम ने दलीलें दी हैं कि जनाजे की नमाज दोबारा क्यों नहीं रखी, तो उसमें दलीलों में एक सबूत ये भी दिया है कि जनाजे की नमाज अगर दोबारा पढ़ने की परमिशन दी जाती तो जनाजे में ताखीर होती। ये होता कि अब वो आ गए तुम भी पढ़ लो, अरे भी वो आ गए रोको तुम भी पढ़ लो, अरे भी वो आ रहे हैं जनाजा मत रोको तुम भी पढ़ लो, ये होता।
بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس بات کو بیان کرنے کے بعد اپنے امام اعظم ابو حنیفہ کی بڑی ستائش کی ہے، ان کے مسلک کی گہرائیوں کو واضح کیا ہے کہ ان کے مسلک میں بڑی حکمتیں ہیں، سمجھا؟ تو جنازے کی نماز دوبارہ نہیں رکھی گئی تاکہ اس میں تاخیر نہ ہو۔ اب آج کل یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ بلا وجہ کچھ ایسے کام رائج کرے جاتے ہیں کہ بلا وجہ تاخیر والے کام، اور ان کو قصداً وہاں کرنا، بھی کرنے کے بہت سے موقع ہوتے ہیں۔ ہر بات ہر موقع پر اچھی نہیں ہوتی ہے، بات بھی اچھی ہو اور موقع بھی اچھا ہو، سمجھا آپ؟ تو اب جیسے مثال کے طور پہ جنازے کو نہلانے دھلانے کے بعد میں یہ رواج ڈال رہے ہیں لوگ، سلام پڑھنا، نعتیں پڑھنا، منقبتیں پڑھنا، میلاد شریف پڑھنا، تو یہ تاخیر ہوگی اس کی وجہ سے۔ اگر پڑھنا ہی ہے لے کے چلو، چلتے چلتے پڑھ لو، روک کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جنازے کی نماز میں تاخیر کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ جنازے کی نماز زوال کے ٹائم پڑھنے کی اجازت دی۔ زوال جو ہوتا ہے یہ دوپہر میں جب سورج بیچوں بیچ میں آ جاتا ہے اس کو زوال کا ٹائم بولتے ہیں، تقریباً 40 منٹ کا ٹائم رہتا ہے۔ آج کل یہ 11:30 سے لے کر کے تقریباً 12:15 تک کچھ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اس وقت کوئی نماز پڑھنا مکروہ ہے، منع ہے، ناجائز ہے، مگر جنازے کے بارے میں لکھتے ہیں علماء کرام کہ اگر جنازہ زوال کے ٹائم ہی تیار ہوا یا زوال کے ٹائم ہی آیا تو زوال کے ٹائم ہی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی تاکہ تاخیر نہ ہو، سمجھا؟ ساری فقہ حنفی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہر کام کا ٹائم ہے، سلام پڑھنے کا ٹائم ہے، ٹائم سے پڑھا جائے۔ جنازہ روک کر کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو لے کر کے چلیے، آپ چلتے چلتے پڑھ سکتے ہیں، چاہے اکٹھے مل مل کے پڑھو، چاہے سلام پڑھو، درود پڑھو، کلمہ پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، کچھ بھی کرو، چلتے چلتے آہستہ آہستہ کرو، چاہے مل جل کے پڑھو، مطلب وہ سب جائز ہے، لیکن چلتے چلتے لے کر چلتے پڑھنا صحیح ہے۔ اور جنازے کو نہلانے دھلانے کفن پہنانے کے بعد میں روک کر کے میلادیں سلام نعتیں پڑھنے کا رواج ڈال رہے ہیں، یہ رواج بالکل مناسب نہیں ہے۔ ایسی جنازے کی نماز کے بعد دعا، جنازے کی نماز خود ایک دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر حینا میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، سب دعا ہی تو ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بخش دے ہمارے زندوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، سمجھے آپ، حاضروں کو، غائبوں کو، سب دعا ہی۔ جس کو زندہ رکھ، اس کو اسلام پہ زندہ رکھ، اس کو موت دے، اس کو ایمان پر موت دے، پوری دعا ہے۔ جنازے کی نماز رکھی دعا کے لیے گئی ہے۔ اب بعد میں جو نماز کی دعا ہے تو وہ اس میں ایسی دعا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے تاخیر نہ ہو تو جائز ہے، وہ بھی صرف جائز ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ جنازے کی نماز کے بعد جنازہ فوراً اٹھا لیں تو کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں، صرف اجازت ہے، وہ بھی کتنی۔ اعلیٰ سے کسی نے سوال کیا فتاوی رضویہ میں کہ جنازے کی نماز کے بعد میں 3 جملوں کی دعا اتنی مانگ لی جائے، اللہم اغفر لنا ولہ ولا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، 3 جملے ہیں یہ۔ اے اللہ اس کو بخش دے، ہم کو بخش دے، اس کے اجر سے ہم کو محروم مت کر، اس کے بعد ہم کو فتنے میں نہ ڈال۔ یہ 3 جملوں کی دعا کی پرمیشن مانگی تو فرماتے ہیں کہ اتنی دعا جنازہ اٹھاتے اٹھاتے مانگی جا سکتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ دیر کرنا، روک کر کے اب تو یہ ہو رہا ہے کہ باقاعدہ نماز کے بعد ایک ساتھ دعا کر رہے ہیں، باقی لوگ آمین کر رہے ہیں، لمبی لمبی دعائیں ہو رہی ہیں۔ میرا اپنا مشورہ یہ ہے کہ اگر کسی کو مانگنا ہے تو اکیلے جنازہ اٹھاتے اٹھاتے یا چلتے چلتے دعا مانگ لے۔ یہ باقاعدہ روک کر کے لمبی دعاؤں کا جو رواج ڈالا جا رہا ہے یہ ایک دم غیر مناسب ہے، اور یہ ایک دم سنت کے خلاف ہے لمبی دعا مانگنا، سمجھے آپ؟ حدیثوں سے ثابت ہے، اور اس کا رواج بھی نہیں تھا، رواج ڈالنا اس کا بالکل درست نہیں ہے کہ جہاں پر جنازے کی نماز ہوتی ہے وہیں پر اسی مسجد میں نماز پڑھ لی جائے، جس نماز کے بعد میں جنازہ ہونا ہے اسی مسجد میں نماز پڑھ لی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اس مسجد کے بھی آ رہے ہیں، 4 آدمیوں کی وجہ سے 400 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، آپ سمجھے آپ؟
एक जनाजा मैंने देखा धूप में जनाजा लिए खड़ा है, कई सौ आदमी धूप में खड़े, जनाजा भी रखा है, लड़के की खबर आ गई कि फला जगह आ गया हूं मैं, आ रहा हूं, लड़का समझे, और वो 400-500 आदमी धूप में खड़े करा पड़ा, पूरी जहालत है समझा। तो ऐसे रोके पड़ा कि जब तक कि वो लड़का नहीं आएगा तब तक उसकी बख्शिश नहीं होगी। अरे आने दो उसको, वहां करके दुआ कर देगा, कब्र में पहुंच जाएगा, करीब आ गया है तो वहां देख सकता है, अगर जल्दी से कोई ऐसी बात नहीं है देखते तो। और बाद में बतेरे मौके हैं दुआएं करने के, लेकिन ताखिर जनाजे के अंदर मकरू है, ममनू है। और ये सलातो सलाम के रिवाज डाले जा रहे हैं रोक रोक के, लंबी लंबी दुआएं हो रही हैं, ये एकदम खिलाफ सुन्नत है। मगर कुछ ऐसे लोग हैं, सबको नहीं कह रहा हूं, कि उनको उनका मिजाज जो है बिदती बन गया है, नए नए काम शुरू करने में मजा आता है। ये भी नहीं देखते हैं कि कोई नया काम, हमारे मजहब अहले सुन्नत में नया काम हर बिदत नहीं होता है, लेकिन ऐसा नया काम कि जो किसी सुन्नत के खिलाफ हो, जिससे कोई सुन्नत मिटती हो, उसको हमारे उलमा ने भी मदद फरमाया है। तो अगर वाकई ताखीर हो रही है, ताखीर जिसे कहते हैं वो ताखीर हो रही है जनाजे में किसी वजह से, तो कुछ लोग कहते हैं अरे वैसे भी तो बहुत देर हो गई, वैसे देर हो जाती है, इसमें क्या हर्ज है। तो ये कोई बात है? देखो जाहिलों का किसी काम को करना और बात है, जाहिल आदमी कोई बेवकूफ़ी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का उसको जवाब का सर्टिफिकेट दे देना कि हम भी उन्हीं की तरह हो जाए, तो उससे तो दीन की शक्ल बदलेगी। पब्लिक का आदमी किसी जहालत में कुछ कर रहा है, वो जाहिलियत उसके सर पर डाल दी जाएगी कि जाहिल कर रहा है। लेकिन जिम्मेदार लोग जब कोई काम करेंगे तो वो फिर सर्टिफिकेट बनेगा, सनद बनेगी। जैसे कि मौलाना साहब कह रहे थे कि बारात में जब 20,000 रुपए का बाजा ला रहा, 10,000 रुपए निकाह में नहीं दे सकता, तो कोई बात हुई? बाजा हराम काम को उसको वो जाने, वो जाहिल आदमी नाजायज काम कर रहा है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम को गरीब आदमी है तो उसको उसकी कह करके बारात में इतना खर्चा किया है, उसमें इतना खर्चा किया है, तो हमको उसको समझा छूटने का, चूसने का उसको मौका मिल जाए कि जब इतने का बाजा लाया है तो निकाह में इतने दे। गलत बात है। हम अपने तरीके पर रहना, हम आलिम हैं, हम मौलाना हैं, हम इमाम हैं, हम दीनदार हैं, हमारी हर बात को आदमी दीनदारी की हैसियत से देखता है। जाहिल आदमी शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, जिना कर रहा है, उसका जिम्मेदार वो है। हम कह सकते हैं ये हराम है, ये गलत है, हमको कोई करते देखेगा उससे दीन की बदनामी है, इस्लाम की बदनामी है, हम लोग उससे सर्टिफिकेट मिलता है गलत काम का कि भाई फला साहब कर रहे थे, फला ने ऐसा किया। तो जाहिलों की जहालत की वजह से वो कोई बेवकूफ़ियाँ करते हैं, तरह तरह की मदारों पर, उर्सों में, न्यादों में, फातिहाओं में जो हुदूद से आगे बढ़ जाते हैं। उनका मतलब ये नहीं होता है कि उनको हम सर्टिफिकेट दे दें, हम भी उसमें शिरकत करें। अगर रोक नहीं सकते तो कम से कम जबान से कह सकते हैं ये बात गलत है, ताकि दीन की शक्ल बाकी रहे। अल्लाह ताला सही माना में सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए और सुन्नत और बिदतों के दरमियान फर्क करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिन लोगों ने सुन्नत नहीं पढ़ी है पढ़ ली।